गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा जी, अज असीं करांगे कहानी बागां दा राखा। ते बेटा इस कहानी का सार ते विषय वस्तु इस तरह है, जिहड़ा कि तुसीं 250 वर्ड्स विच लिखोगे तो 10 नंबरां दा होएगा। ठीक है बेटा, ये जिहड़ी उपरोक्त लाइनां मैं और जो तुहानूं विषय आए तो उदों लिखने जिहड़े कि असीं पढ़न जा रहे हैं। जिस तरह साडा उत्तर है, कहते कि बागां दा राखा कहानी प्रिंसीपल सुजान सिंह की रचना है। इस कहानी का विषय ये पेश करता है कि साडे समाज विच पछड़ियां श्रेणियां दे लोग किन्नी गरीबी ते अपमान भरी हालत विच लंघ रहे हैं। कोई राज प्रबंध, आर्थिक प्रबंध, समाजिक प्रबंध या धर्म सही अर्थां विच उन्हां दा जीवन पद्धर उच्चा नहीं चुक सकिया। बेटा ये लाइनां उदों तो ही लिखनियां जदों तुहानूं आएगा विषय वस्तु। ठीक है, इस करके मैं तुहानूं आ लाइन लिख दी है कि विषय वस्तु आउण ते उपरोक्त लाइनां लिखो। ठीक है बेटा, जो तुहानूं मतलब सिंपल सार आए तो उदों की लिखना, इस तरह लिखना तुसीं। बागां दा राखा कहानी प्रिंसीपल सुजान सिंह की रचना है। इस विच उसने समाज विच गरीब हरिजनां दी गरीबी ते अपमान भरी हालत नूं पेश कीता है। कहानी विच असीं देखदे हां कि बाहरों एक हरिजन सी ते ओह पाकिस्तान नूं उजड़ के आए परिवार नाल संबंध रखता सी। उजड़ के आए दा मतलब कि जदों पाकिस्तान ते हिंदुस्तान बनिया ही ते जिहड़े इंडियन लोग ही उन्हां नूं अपने घर छड्डने पे ते पाकिस्तानियां नूं भी अपने घर छड्डने पे, मतलब सारा कुछ उन्हां दा तबाह हो गया। ठीक है, फिर कहंदे ओह अपनी माँ, वड्डे भरा, भरजाई ते उन्हां दे बच्चियां 3 बच्चियां नाल रहिंदा सी ते लालू शाह दे बागां दी राखी दा काम करदा सी। उसनूं केवल 17 रुपए महीने तनख्वाह मिलदी सी। उसदा भरा शहर विच पांडी दा काम करदा सी। कहंदे कि एक दिन बारू नूं बहुत तेज बुखार सी ते ओह लम्मा पिया होया सी। कोलों लंघदे शहरी क्लर्कां विच एक अध खड़ सुक्के, मतलब जवान हो रहा जिहड़ा मुंडा, सुक्के क्लर्क तो बिना किसी होर ने उस वाल ध्यान ना दिता ते सारे उत्थों चुपचाप चले गए। लालू शाह ने बारू नूं लम्मा पिया देखिया ते ओह उसनूं गालां कड्ढण लग पिया। जदों उसने शाह नूं गालां कड्ढण तो रोकिया ते उसने उसनूं नौकरी तो कढ दिता। कहंदे कि बारू बिस्तरा चुक के घर वाल तुर पिया। लालू शाह दा ख्याल सी कि ओह थोड़ी दूर जाके मुड़ आवेगा, पर जदों ओह ना मुड़िया तां शाह नूं बाग दी राखी दा ख्याल आया। ਉਹ ਬਾਗ ਵਿਚਲੇ ਮੱਛਰਾਂ, ਬਾਗ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ ਚਮਗਿੱਦੜਾਂ ਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਦੀ ਪੈਸਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸਦੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਹੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰੂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਕੰਢੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਰਕਾਂ ਕੋਲ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਅੱਧ ਖੜ ਕਲਰਕ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਲਰਕ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਲੁਗਾਠਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਕਲਰਕ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਬੁਖਾਰ ਨਾ ਜਾਂਚਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪੁੱਜਾ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਸ ਤੇ ਨੂੰਹ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਤਾਪ ਮਤਲਬ ਬੁਖਾਰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਗਾਠਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ। ਲੁਗਾਠਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੁਗਾਠਾਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਚਾਈ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਚਾਈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹ ਵੇਲਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰੂ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਿਤਿਓਂ ਦੁੱਧ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬਾਰੂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਉਸਦਾ ਬੁਖਾਰ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਗ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਗ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ। ਬਾਰੂ ਤੜਕਸਾਰ ਬਾਗ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜੇ ਲਾਲੂ ਬਾਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਰੂ ਨੂੰ ਬਾਗ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਰੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਰੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਲਾਲੂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਬਾਰੂ ਲਈ ਅੱਜ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਲੁਗਾਠਾਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਰਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਲੇਲ ਘੁਮਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਲੇਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚਮਗਿੱਦੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਧਖੜ ਕਲਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਲੁਗਾਠਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤੀ ਉਸ ਲਈ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਆਈ। ਭੁੱਖ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਬੁਖਾਰ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਬੜਵਾਏ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਏ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਨੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੂਰਖ ਜਾਂ ਖਾ ਮੋਏ ਜਾਂ ਰੱਜ ਮੋਏ। ਬਾਰੂ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਸ਼ਾਹ ਵੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਗ ਉੱਜੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਡਾਕੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਆਏ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਬਾਗ ਉੱਜੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਡਾਕੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖਤਾਹੀਨ ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹਰੀਜਨ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੋਝੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਯਥਾਰਥਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕਵੀ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 28 ਜੁਲਾਈ 1900 ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਹਕੀਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਿਦਿਆਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ 1931 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ BA ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਜੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਰਕੀ ਕੀਤੀ, ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਈ ਤੇ 1938 ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। 1956 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MA ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਢੁੰਡਕੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ ਤੇ 1993 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 1939, ਫਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ 1944, ਫਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਭ ਰੰਗ 1950, ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਾ 1952, ਨਵਾਂ ਰੰਗ 1954। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੇ 1954, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ 1960,
फिर कलगी दियां अणियां ये है 1969। फिर पतन ते सरां 1971। फिर है सतसुरा 1972। फिर है अंबर गुर रिश्मा 1980। फिर है शहर ते ग्रां 1985। वड्डे कियां वड्डियाइयां है 1991। फिर है सारे पत 1952। ठीक है बेटा। इस तो बाद कहते हैं कि बागां दा राखा एक यथार्थक ते महत्वपूर्ण कहानी है, इसलिए इन्हां दियां कहानियां विच यथार्थक जीवन दियां समस्यावां दा ज्ञान ते समाजिक सिद्धांत दी व्याख्या हुंदी है। कई कहानियां विच इन्हां ने फोके वहम भरमां नूं भी कहानियां दा विशा बनाया है। उस दियां कहानियां दे पात्र बेवस ते मजलूम ਜਿਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾੜਦਾ ਤੇ ਨਿਖਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਚਿੱਤਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਚਕ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਸਾਰ ਤੇ ਕਵੀ ਦਾ ਸਾਹਿਤਿਕ ਪਰਿਚੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨੈਕਸਟ